ہم نے اس پہ بات کر لی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہوا اور اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کو ایک فیوچر کانٹریکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی پرائس نیچے آنی تھی آ چکی ہے، اب اس نے اوپر ہی جانا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کافی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے اوپر IMF کا بھی پریشر ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں جو حکومت کے لیے مسئلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فیوچر کانٹریکٹس کرے، اور اس کے لیے اس کی ECC کی کمیٹی جو ہے اس کے ٹیبل پہ ایک پرپوزل بھی پڑا ہوا ہے جس میں کنسورشیم بنا ہے JP مورگن، حبیب بینک، سٹی بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ۔ انہوں نے مل کے کہا ہے کہ ہم فیوچر کانٹریکٹس کرتے ہیں اور حکومت اس پہ فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ لیکن اس میں پرابلم ان کے لیے کیا آئے گا کہ اسی طرح کا ایک کانٹریکٹ 2013 میں بھی ہوا تھا جس کو پاکستان میں LNG اسکینڈل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کیس میں نیب نے شاہد حقان عباسی صاحب کو اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ان کی انکوائری بھی کی ہے، وہ پیشیاں بھی بھگت رہے، کچھ دیر ہے وہ نیب کی حراست میں بھی رہے ہیں۔ وہ بھی تقریباً یہی چیز تھی۔ انہوں نے قطر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں اس وقت LNG کافی ڈیمانڈ میں تھی اور انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اب اس سے سستی کیا ہوگی، تو انہوں نے معاہدہ کیا، ایک ایسی قیمت پہ معاہدہ کیا جو 1 مہینہ پہلے انڈیا کر چکا تھا۔ انڈیا سے سستا معاہدہ کیا، انڈیا کا معاہدہ تھا بھی ان سے 3 گنا بڑا، اور ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے قطر کی حکومت کو رشوت دی۔ قطر کی حکومت 60 ملین ٹن مہینے کا LNG پروڈیوس کرتی ہے اور پاکستان کی ریکوائرمنٹ صرف 3 ملین ٹن تھی۔ اب پتہ نہیں ان کو کیا انٹرسٹ تھا 3 ملین ٹن میں کیا رشوت، لیکن اگین چونکہ انکوائری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں، اس لیے ہم جو اداروں پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے جو بھی کریں گے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کے اوپر بھی فیوچر کانٹریکٹس کے اوپر ہی ایلیگیشن آیا تھا۔ اب یہ ایک رسکی پروپوزیشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، فیوچرز کانٹریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج ایک آپ کی ہنچ کہہ لیں یا اپنی ایک فیلنگ یا اپنے اندازے کے اوپر معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ حقان عباسی صاحب نے بھی وہ 15 سال کا معاہدہ کیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ LNG کی پرائس اب اس کے بعد بڑھے گی۔ اسی طرح جیسے آج میں نے آپ پوری جو پچھلی ویڈیوز بتائی ہیں، آپ بھی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار، وہ 2 ملکوں کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی، آئل وار، کون سی اللہ معاف کرے، ڈائریکٹ جنگ تھی، آئل وار ہوئی تھی اور اس ضد میں کافی پرائس نیچے آ گئی، لیکن چونکہ اب صلح ہو گئی، اب آہستہ آہستہ اس پرائس نے اوپر ہی جانا ہے۔ ساری عمر تو نہ اس طرح رہ سکتی، لیکن کل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ کل کو کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آج جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت جو پرائس ہے $US فی بیرل وہ ہے $38 فی بیرل، اور اگر آپ اس کو اندازہ کریں کہ شاید اگلے مہینے کی جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ $36 ہے، یعنی کہ تقریباً پرائس اب سٹیبل ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اچانک 20 ہو گئی اور 5-6 مہینے 20 رہی یا 1 سال ایک اور 20 رہی، پتہ تو نہیں ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے کل کو کیا ہوتا ہے یہاں، تو جو حکومت ہوگی اس پہ بہت پریشر آئے گا اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ نے جی اتنا غلط معاہدہ کیوں کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی چیز جو حقان عباسی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ فیوچر کانٹریکٹس کرتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے گارنٹیز دینی پڑیں گی اس کو، اس نے 4 بینکس کو انوالو کرنا ہے تو ان کو بھی اپنی سیکیورٹی چاہیے ہوگی۔ بینک تو آپ کو پتہ ہے وداؤٹ گارنٹی تو کام ہی نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک اچھا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے، دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں وہ۔ حکومت کے لیے اب جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہے فیول پرائس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 70 اور 75 کے بیچ میں فیول پرائس ہے پر لیٹر، اور ساؤتھ ایشیا میں وہ سب سے کم پرائس ہے اور انڈیا کی آلموسٹ ہم سے ڈبل ہے، اور وہ سب باتیں جناب بالکل درست ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی حکومت کو شاباشی بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی تھوڑی سی ایک چیز نظر آئے گی کہ یہ جو ریلیف ہمیں ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے یا گورنمنٹ کو دینا پڑ گیا ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک گراف شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ اس گراف کو دیکھیں گے کہ ٹھیک 1 سال پہلے 2019 کی جو 1 جون 2019 کو ہمیں جو ایکس ریفائنری پرائس یعنی کہ ریفائنری پہ جو قیمت پڑتی تھی تیل کی وہ تھی 76.5 روپے، اور اس میں ہمیں پمپوں پہ جو پیٹرول ملتا تھا وہ تھا 1,12,000 کچھ پیسے، لیکن اس میں جو حکومت کا ٹیکس تھا وہ تھا 14.25 روپے۔ اور اس کو اگر آپ اس سال سے کمپیئر کریں 1 جون سے 2020 کے، تو اس وقت ہمیں جو پیٹرول ملتا ہے 76 والا پیٹرول اب ہمیں 24 روپے کا ملتا ہے تقریباً، یعنی کہ 50 روپے سستا۔
और उसके ऊपर हमें जो पंप्स पे पेट्रोल की प्राइस मिलती है वो तकरीबन 74 रुपये है, लेकिन इसमें जो टैक्स है वो 30 रुपये है। यानी कि 30 पहले 13.25 रुपये टैक्स होता था पिछले साल, और इस साल 30 रुपये टैक्स है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके साथ मैं आपके साथ एक और ग्राफ शेयर करता हूं। ये ग्राफ है पिछले महीने और इस महीने की प्राइस का। देखिए, 1 मई को पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल मिल रहा था वो मिल रहा था तकरीबन 81.5 रुपए का, और उसमें जो हुकूमत का टैक्स था वो 24 रुपए था। लेकिन इस महीने हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो 74.5 रुपए का मिल रहा है, और उस पर हुकूमत का टैक्स 30 रुपए है। अब अगर इसको आप एक न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार हमें क्या लगे गवर्नमेंट को कितना टैक्स पड़ रहा है या कितना टैक्स लेती है, मुझे तो 6-7 रुपए पिछले महीने से भी सस्ता हो गया ना फ्यूल इस महीने, तो मैं तो खुशी होगा और हुकूमत इसको एज अ विक्ट्री क्लेम भी करेगी अपनी। लेकिन इसमें एक मजीद पेचीदगी आ जाती है कि 1961 का एक एक्ट है पेट्रोलियम का, और 2018 में अमेंड भी हुआ था। वो है लीगली अमेंड हुआ था या इलीगली अमेंड हुआ था, वो एक अलग बहस है। जब इसको मैंने डीपली स्टडी किया तो उसमें मुझे थोड़े से लीगल इश्यूज नजर आए। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे, फिर किसी और मौके पे करेंगे उस पर। खैर, वो एक एक्ट इन्होंने पास किया और उस एक्ट में लिखा हुआ है कि हुकूमत किसी भी वक्त 30 रुपए पर लीटर के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। यानी कि बताने का मकसद है कि हुकूमत ने इस वक्त जो कीमत रखी है 74, ये अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना टैक्स लगा दिया उसने। उसके बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है कि फ्यूल ही हमें 24 रुपए का मिल रहा है, तो अब इससे ऊपर प्राइस हुकूमत चाह के भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो जितना टैक्स ले सकती थी वो ले रही है। अब इस चीज को मैं नेगेटिवली नहीं आपने देखना और ना ही इस पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हुकूमत जब टैक्स लेती है तो उस टैक्स को खर्च भी कर रही है। आपको नजर आ रहा है कोरोना वायरस में जो क्राइसिस है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत मतलब गरीब मुल्क है पाकिस्तान, गरीब कह लें या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, कर्जे लेके गुजारा करते हैं हम अपना। तो हमारे ऊपर चैलेंजेस भी हैं, IMF का प्रेशर हो सकता है या कोई भी प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से ये फैसला किया हुकूमत ने, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। इसमें जो चैलेंज की मैंने बात की वो ये थी कि क्या हुकूमत कल को क्या करेगी। देखिए, इस वक्त हुकूमत ने आपकी प्राइस 74 रुपए रखी हुई है, लेकिन वो अपना फुल टैक्स ले रही है। उसने कोई मतलब टैक्स में कोई रियायत नहीं दी आपको, जितना वो ले सकती थी वो टैक्स ले रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कल को ये प्राइसेस स्टेबल हो जानी है। तो जब प्राइसेस स्टेबल होती हैं तो क्या हुकूमत आपको रिलीफ देगी, अपना जो 30 रुपए का टैक्स है उसको नीचे लाएगी ताकि आपकी प्राइस 74 पे रहे। इसको मैं चैलेंज इसलिए समझता हूँ कि इसको हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम इसको सियासी एंगल से देखते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ अपोजिशन ने इस पर क्या क्रिटिसिज्म करना है अगर हुकूमत ने ऐसा किया। देखिए, पाकिस्तान में जब प्राइसेस गिरी हैं और ये 70-80 की रेंज में आई है प्राइस, ये तब आई है जब लॉकडाउन हुए थे, हर चीज बंद थी। और जैसे ही लॉकडाउन खुले तो फ्यूल की शॉर्टेज आ गई, जैसे इसी सीरीज में या इन्हीं वीडियोस में हमने पीछे डिस्कस किया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मसला भी हल हो ही जाना है। लेकिन एक टाइम आएगा जब फ्यूल प्राइसेस दोबारा स्टेबल हो जाएगी। जैसे मैं आज आपको बताऊं तो इस वक्त फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम अपनी यार्ड स्टिक यूज करते हैं, अब ब्रेंट क्या होता है, WTI क्या होता है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें इट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस वीडियो। तो उसकी प्राइस इस वक्त आज की तारीख में है $38 पर बैरल, $38। तो क्या और अगले महीने की प्राइस आ रही है $36, यानी कि तकरीबन प्राइस अब स्टेबल हो गई है। तो जब कल को ये प्राइस दोबारा बढ़ेगी तो क्या हुकूमत इस कीमत को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? अगर तो नहीं बढ़ाती फिर तो शाबाशी की हकदार है, लेकिन अगर बढ़ाती है और जाहिर बात है किसी मजबूरी में बढ़ाएगी, ये तो नहीं कि मतलब हर बंदा मुहिब्बे वतन है, सबको लोगों से प्यार है अपने मुल्क के, आप गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में हो, उस बहस में नहीं जाते। तो उस सिनेरियो में जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेगी गवर्नमेंट वो ये होगी कि लोगों ने कहना देखो जी, जब कोरोना था गाड़ियां बंद थी, मोटरसाइकिलें बंद थी, लोग अपने घरों में बंद थे, इन्होंने 70 रुपए का पेट्रोल कर दिया है। और जब लोग घरों से निकले हैं, लोगों ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया है, तो पहले पेट्रोल मिला नहीं और कल को जाके जी पेट्रोल महंगा कर दिया। तो ये एक पॉलिटिकल चैलेंज आएगा आने वाली हुकूमत के लिए। अब देखते हैं हुकूमत इसको कैसे मैनेज करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ हो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, उसका पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट हुआ और आने वाले दिनों में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।